तेग बहादुर चंद दसवें गोविंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। श्री गुर शब्द कमाए जन जीते पंच विकार। तिन संतन को वंदना सिर चरणन परतार। एक अंकारा सतगुरु तिहि प्रसाद सच होय। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोय। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोय। वाहिगुरु साहिब जीओ दोहरा दखन अर गुजरात हित कर विचार मन माहि। हुतो जोधपुर को निरपत तिस बुलाए कर पाहि। दखन आर गुजरात हित वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संत जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी महानी पावन पवित्र हजूरी विखे अमृत वेले तो सुंदर दीवान सजरे जुगो जुग अटल गुरबाणी स्वरूप सतगुरु जी की ग्रंथी सेवान दे आए कर कमला नाही। सब तो पहला अमृत वेले प्रकाश सेवा हुई है। उपरांत गुरबाणी जप बाणी का जाप पाठ होया है। तथा संगीत के नियमां विच गुरु नानक साहिब जी के मुखार ताईं उच्चारण की हुई तुर की बाणी सच की बाणी का संगीत के नियमां विच कीर्तन होया है। सतवें पातशाह सतगुरु हरराय महाराज जी के समय जिवें औरंगजेब दिल्ली के तख्त के उपर काबज होया 420 करके इहदा जिहड़ा शाहजहां प्यो इहदा बहुता बीमार बन हो गया, जिस करके इहदा दाका लग गया। जिस तरह दूजे भरा भी इहदे नाल दे साथी सुजा मुहम्मद जो शाहजहां ने बंगाल के इलाके का राज भाग दे के इधर नीयत कर दिता है। छोटे नूं गुजरात वल औरंगजेब नूं महाराष्ट्र दखण सिंध हैदराबाद गोलकुंडा बंबे वाल ते दारश को जो सब तो बड़ा चंगे सुभाव वाला सी फकीरां दी संगत करने वाला सी, इसनूं पहली भली ऐद कर दिता कि मेरे तो बाद दिल्ली के तख्त पर ये दारश को मेरा बड़ा पुत्र ही बैठेगा। विशेष करके जो औरंगजेब है यही अंदर खाते तीव्र इच्छा सी
कि जिमें किमें भी होवे, जो नहीं करने वाला काम है वो भी करके मैं दिल्ली दे तख्त के ऊपर काबिज होना, बैठना है, राज पग मैं करना है। ये जदों शाहजहां बाहर हो गया, ये बाहर नहीं आता है, रौला पै गया लोगों में भी शायद शाहजहां चाले मार गया। दारिशको ते दे नाल दे साथियों राव एहलकार बाहर निकल कढ़ रहे को रहे। फिर देश विच रौला पै गया। दारिशको दे छोटे भरा सुजा मुहम्मद नूं बंगाल वाले नूं जदों पता चलिया, वो आकी हो बैठा। पटने तो चलदा होया काशी तक आकाबज होया। उधर जड़ा दूसरा गुजरात वाला सी वो भी अगे बढ़िया, लटक सट के लोगों तो माया और बड़ी फौज ने इकट्ठी कर ली, जंग जुद लिए भी तैयार हो बैठा। उधर जड़ा औरंगजेब है, यही तो पहले ही माड़ी नीर सी, ये तो चाहता ही सी भी किवें ना किवें रौला रप्पा पवे ते मेरा दुआ घर लगे। जिवें सुजा मुहम्मद नूं शिकस्त देण वास्ते दारिशको ने अपने पिता नाल सलाह करके जय सिंह राजे नूं भेजिया फौजां दे के, इहने जाके जंग जुड़ करके विजय हासिल कर रही ते सुजा मंदिर भजा दिता, क्योंकि सुता ही पिया सी। और आप भी लम्बियां तानी पे सन, आप चाहे पर पुज गया है। हमराव को ये गिरफ्तार कर ले गए, वो फड़ के दारिशको कोल भेज दिते। ये फिर उन्होंने मुखालजे करदा है, यो चलो हम तेनों थानू नहीं मार दे, वे तुसीं हुण जिहदे हमराह बनाए हो उस मेरे भरा सुजा मुहम्मद से मेरे मलों मुबारक दे दो, बधाइयां होण तैनूं बई। नाल इउं भी कह दिया भी अपने पैर से कुहाड़ी आप नहीं मारी दी हुंदी है, जे ऐसा करेगा फिर भी ऐसी होगी। उन्होंने जाके फिर जो कहा सी दारिशको ने उही सुजा मुहम्मद नूं जा सुनाया भी तेरा वड्डा भरा आ कुछ मुखालजे करके ते चरैनियां करके कहंदा सी तैनूं बधाइयां होण, अपने पैर से कुहाड़ी आप ही ना मार तू मूर्ख बन के। वो बेचारा चुप जा करके अंदर खाते भी ये बदला में लेना ही लेना है, वो अंदर खाश बनी रही। जिवें इधर दखण ते गुजरात बल्ली दारिशको ने शाहजहां नाल सलाह करके जोधपुर दा राजा एक जसवंत सिंह सी, उन्होंने फौजां दे के इधर भेजिया। पहला तो इन्हें वो शिकस्त दे दी सी, हावी हो गया सी। जिहड़ा गुजरात का मालिक मुराद बख्श सी, उन्हें तीजी बरत ली। ते वो जिहड़े तोप चीसां जिथे तोपखाना सी उधर चलिया गया। फिर आप उथे खड़के ने, जिथे जिथे जसवंत सिंह की फौज खड़ी उथे उथे गोले जे मरवाए। गोलियां ने बहुत फौज मारती। रह गए एहलकार जिहड़े वड्डे हुंदे, इन्हां दा मरन नूं किते जी करदा है, फिर भज भुज जांदे हुंदे जान बचाउण लई, ते मूर करके फौज नहीं लड़ाउंदे हुंदे। ते ओह झटपट मुराद बख्श नाल जा मिले, वो दुल्ले बन के बह गए। इस तरह
ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਗੌੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਪੰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਲਾਖਾਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਦੱਖਣ ਅਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਤ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂ ਜੈਪੁਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਦਾਰਸ਼ਕੋ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਕੋ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਦੱਖਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਮਾਰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੋਧਪੁਰ ਕੋ ਨਿਰਪਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋਧਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ। ਤਿਸ ਬੁਲਾਏ ਕਰ ਪਾਹੇ। ਉਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਕੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸਾਦਰ ਕਹਿਓ ਦੇਖ ਸ਼ੁਭ ਨੈਣ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੇ ਹਨ, ਦੇਖ ਸ਼ੁਭ ਨੈਣ, ਚੰਗੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਵਚਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੇ ਹਨ। ਭੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਬੈਨ। ਹੈ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ, ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਕਰਹੁ ਕਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਸਿਧਾਰਹੁ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਜੋ ਅਨੁਸਾਰ ਨ ਹੋਏ ਸੰਘਾਰਹੁ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਨਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਅਨਸਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਅਮਰਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਨਸਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾ। ਬਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ। ਜੋਦਾ ਮਹਾਬਲੀ ਤੂੰ ਅਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜੰਗੀ ਯੋਧਾ ਬਲੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਰਾਜਪੂਤਨ ਮਹਿ ਬਿਦਤਿਓ ਰਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਵੀ ਜੋਧਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਟਕਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ, ਫਿਰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਤੂੰ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੋਕੋ ਸਹਿਨ ਜੇ ਨਰੰਗੇ ਆਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,
ਹੋਈ ਤੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰੋਕਣੀ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਨਾਰੰਗ ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਜੇ ਭਲਾ ਰੰਗ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਰਹੇ। ਚਾਹੋ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਪੇਸ਼, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਂ। ਤਿਸ ਕੋ ਲੜ ਕੈ ਦੇਹੁ ਨਿਕਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਜਦ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰਾ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਗਹਿ ਲਿਆਵਹੁ ਹਮਰੇ ਪਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜੰਗ ਜਦ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਸ਼ਕੋ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਹੋਰ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰਖਤ ਹੋਏ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਈਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਉਸਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਅਥਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਰਸ਼ਕੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਲੀਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੀ ਅਰਸ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਦਾਰਸ਼ਕੋ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਜ ਅਰ ਤੁਰੰਗ ਦਰਬ ਕੋ ਦੀਨ, ਹਾਥੀ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਕੰਚਨ ਪੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੜੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੜਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਕੀਨ ਖਿਤਾਬ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਪ ਤਬ ਸਾਥ ਅਦਾਬ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੋ ਕਾਸਮ ਖਾ ਉਮਰਾਵ, ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਮਰਾਵ ਸੀ ਕਾਸਮ ਖਾਂ ਦਿਓ ਸੰਗ ਕਰ ਲਰਨ ਬਨਾਵ। ਦਾਰਸ਼ਕੋ ਨੇ ਤਸਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲੰਡਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੋਪਕ ਤੋਪਕ ਜੰਬੂਰ ਜੰਜੈਲ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੋਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਜੰਬੂਰ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਜੰਜੈਲ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ। ਚੱਲੈ ਸੰਗ ਕੁੰਚਰ ਜਨ ਸੈਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਇਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਬਾਹਨੀ ਓਰਡ ਚੱਲੇ, ਆਗਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਜ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਤਥਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੜ ਕੇ ਉਹ ਚੌਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮਨ ਹੋ ਲੋ ਘਟ ਵੱਡ ਕਲ ਮਲੇ, ਮਾਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਦਲ ਦੀ ਘਟਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਲਮਲੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪੀ ਗਰਜਦੀ ਹੋਈ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਘਟਾ ਵਾਂਗੂ ਗਰਜਦੀ ਹੋਈ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਮਾਲਵੇ ਮਹਿ ਚੱਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਾਲਵਾ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਅਜੈਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਰਗ ਉਜੈਨ ਆਏ ਦਿੜ ਕਏ, ਉੱਥੇ ਉਜੈਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਜੈਨਪੁਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਜੈਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਪੁਨਹ ਨਰਬਦਾ ਕੋ ਦਰਿਆਓ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਬਦਾ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਬੰਦ ਬਸਤ ਕੋ ਕੀਨ ਬਣਾਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤਕੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਾਟ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਬਸਤ ਕੋ ਕੀਨ ਬਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਗ ਘਾਟ ਰੂਕਬੋ ਕੀਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਘਾਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਤਣ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਲ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਹਾਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੜੇ ਚੜਾਏ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਿੰਡਵਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹਾ ਧੋ ਵੀ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਵੀ ਸਕੇ। ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਤਣ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਲਏ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ। ਬਿੰਦ ਸੈਨ ਕਹੁ ਡੇਰਾ ਦੀਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਘਾਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰਾ ਕਰਤਾ, ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਤਨਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਬੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਸਮ ਖਾਂ ਤਿਸ ਹੀ ਥਲ ਛੋਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਮ ਖਾਂ ਦਾ ਦਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਘਾਟਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੱਲਿਓ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਕੀ ਓਰਾ। ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਦਾਰਸ਼ਕੋ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜਾਪੁਰ ਮਹਿ ਆਦਲ ਖਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਲ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਹੈ ਸੀ। ਉਤੋ ਮਵਾਸ ਦੁਰਗ ਵੱਡ ਥਾਨ। ਇਹ ਕਿਲਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਆਦਲ ਖਾਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਕਸ ਮਿਲਿਓ ਸਾਹਸ ਕੋ ਸ਼ੋਰ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਲ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਤ ਪਨ ਆਨ ਅਕੋਰ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਨੇ ਉਹ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਉਹ ਡਨ ਵਾਂਗੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਤ ਜੋਧਪੁਰ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਧਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਖੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਆਦਲ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਖ ਕੇ ਖਤ ਪਠਵਨ ਕਰਿਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਗਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਗਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੌਪਈ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਧ ਸਗਰੀ ਬਿਗਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਖਸਾਈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤਬ ਇਮ ਠਹਿਰਾਈ। ਵਿਖਸਾਈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਤਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰੀ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਾ ਆਗਰੇ ਨਗਰ ਮਝਾਰੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਗਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਮਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਆਫਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਜੀ ਸਿੱਲੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲਬੋ ਬਨ ਮਨ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਗਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਦਤ ਜਾਤ ਬਿਮਾਰੀ ਤਨ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਰਸ਼ ਕੋਹ ਫਰੇਬਨ ਭਨ ਕੈ। ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਸ਼ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਲ ਫਰੇਬ ਦੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰੋ। ਉਧਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗਿਆ, ਉਧਰਲੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਲ ਫਰੇਬ ਜੇ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰੇ ਟਿਕਾਵਨ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਕੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਾਰਸ਼ਕੋਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਨਹ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਕੀਨਸ ਤਿਆਰੀ। ਵਜ਼ੀਰੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ। ਗਮਨਿਓ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਿਜ ਪਿਆਰੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਲੀ ਪਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਜਮਨਾ ਜਲ ਮਾਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਵਕਾ ਪਰ ਚੜ ਕਰ ਨਰ ਨਾਹੂ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਬੇੜੀ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਜਮਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਸਦੀ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਗਮਨੇ ਦਿਨ ਤੀਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਦਾਰਸ਼ਕੋ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਗਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ 3 ਦਿਨ ਰਾਹ ਚੀਲਾ ਤੇ ਕਿਤਕ ਕੋਸ ਪਰ ਡੇਰਾ ਕੀਨ। ਕੁਝ ਕੋਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਸੁਧ ਪਹੁੰਚੀ ਆਏ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਲਰਿਓ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਬਲ ਪਾਏ। ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਲਰਿਓ ਮੁਰਾਦ। ਮਰਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਰਿਓ ਹੈ। ਲਰਿਓ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਬਲ ਪਾਏ। ਤੇਰਾ ਪਾਠ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਲੜਿਆ ਭਿੜਿਆ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਕਰ ਗਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜੋਧਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸਿਵਰ ਲੂਟਬੋ ਤਿਸਨੇ ਕੀਓ। ਤੇਰੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਡੁਰਾ ਜਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਾਰਸ਼ ਕੋਹ ਸੁਣੀ ਜਬ ਕਾਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਰਸ਼ਕੋ ਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਛੁਟਕ ਮਾਨ ਜਨ ਲਾਗਿਓ ਬਾਨ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਧਨਕ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੀਰ ਹੀ ਵੱਜਿਆ ਕੰਨ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਨ ਬੂਝਿਓ ਹਲਕਾਰਨ ਸਾਥ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦਾਰਸ਼ਕੋ ਨੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਮ ਕੀ ਜੰਗ ਜੋਧਪੁਰ ਨਾਥ। ਇਹ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਜੋਧਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਤ ਭਲਾਏ ਕੈ ਗਮਨਿਓ ਸੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਧਪੁਰ ਰਾਜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਾ ਸਜਾਦੇ ਹੈ ਅਬ ਦੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਜਾਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਚਾਰ ਨੇ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਲਕਾਰਾ
उस डाकिया उसने सारी गल सुनाई है। जिस प्रकार तह परी लड़ाई इस तरह कहते जोधपुर ते महाराज बख्श जी आपो विच ही लड़ाई पई सी, लड़ाई होई सी, ਉਹ सारी गल दसी उसने। दोनों दल मुकाबले होए शाहजहां दारिश को सुनो, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਹੋਏ, ਬਰਖਤ ਲੋਹ ਮਨਹੁ ਘਨ ਦੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਲਿਆ, ਮਾਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬੱਦਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੋਪਨ ਕੀ ਪੰਕਤ ਕਰ ਠੰਡੀ ਇਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ਨੀ ਇਹਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਤਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੈਂਦਰ ਤੋਪਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੋਰਨ ਮਾਰ ਕਰੀ ਦਲ ਗਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਲ ਉੱਪਰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੁਪਕ ਤੀਰ ਤੋਮਰ ਤਰਵਾਰੈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ, ਤੀਰ ਵੀ, ਵਰਸ਼ੇ ਵੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ। ਤਕ ਤਕ ਤਨ ਵੀਰਨ ਸੰਘਾਰੈ ਇਹਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਹਲਾ ਹਲੀ ਬੋਲਤ ਲਲਕਾਰੈ ਹੱਲਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਕਰਕੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਦੇ। ਸਮੁਖ ਸ਼ਸਤਰ ਖਾਵਹਿ ਅਰ ਮਾਰਹਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰੀ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਐ, ਸ਼ਸਤਰ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਐ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਕੀ ਭਈ ਲੜਾਈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਤਗੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਵੰਤ ਭਰਿਓ ਰਿਪਨ ਪਰ ਧਾਈ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆ। ਖੈਂਚ ਮਿਆਨ ਤੇ ਤੀਰ ਸਰੋਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ। ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਕੀਨੇ ਨਿਜ ਦਰੋਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਕਰਤਾ, ਸਿਰ ਧਰ ਬੱਕਰੇ ਬੱਕਰੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਧਾਵਹਿ ਹੇਲਾ ਮੇਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਧਾਵਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਹੀ ਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲਸ਼ਕਰ ਲਰਤੋ ਅਦਕਤ ਕੇਲਾ ਹਾਂ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਰਿਤ ਰੰਗ ਵੀਰ ਰਣ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੂਰਬੀਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮੁਗਲ ਖਾਨ ਜਿਉ ਪਰੇ ਮੁਨਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਤੇ ਪਠਾਨ ਸੀ ਇਉਂ ਪਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿਸਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਕੁਲੇ ਦੇ ਮਨਾਰੇ ਜੇ ਗੁੰਮਜ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੜਾ ਕੜੀ ਕਰ ਵਾਰਨ ਮਾਚੀ ਕਾੜ ਕਾੜ ਕਰਦੀ ਹੀ ਤਲਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਚ ਪਈ। ਸਰੋਣਤ ਬਹਿਓ ਧੂਲ ਛੇਤਰਾਚੀ ਆ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੱਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਲਹੂ। ਫੌਜ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਕੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ ਅਥਵਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਕਰੀ ਭਲਾਵਨ ਰਣ ਇੱਕ ਬਾਰੀ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਵਿੱਚ। ਫਿਰੇ ਹੋਏ ਕਾਇਰ ਵੱਡ ਵੀਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਵੀਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਪੋਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗਏ, ਮੁੜ ਪਏ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਲੜਤ ਲੜਾਈ ਧਰ ਹੈ ਨ ਧੀਰਾ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਛੜਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਖਿਓ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਇਮ ਜੰਗ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਜੰਗ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੌਜ ਸੂਰਬੀਰ ਤਾਂ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਆ ਡਰਦੇ ਹੋਏ। ਗਿਰੇ ਅਨੇਕ ਕੱਟੇ ਜਿਨ ਅੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਗਏ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ
डिगे पया मर मर के। दिश तोपन की पहुँचो जाए। हे शाहजहां की दसाओ सवेरे तेरा पुत्र जेड़ा मुराद बख्श है जिधर कहंदे तोप खाना उत्थे जा पहुंचिया। साहस धार युद्ध मह आए। आप तेरा पुत्र जेड़ा मुराद बख्श है कहंदे हठ तार के जंग युद्ध विच फिर आया। सब राजपूत रसैन तुम्हारी। और सवेरे हे भी शाहजहां जिन्नी तेरी कहंदे राजपूतां दी फौज भेजी सी ना। लूटत मारत जात अगारी। तोपां दे गोले मार मार के नाले लुटदा जांदा नाले अगे नूं मरिया जांदा है। तोपैं करी बरोबर सबे। तेरे सूरबीरां दे सामने कहंदे हैं उन्हें बराबर करके तोपां ला दित्तियां। अनक घातनी शोरी तबे। एक बारी तोप दा गोला चाहिए अनेकां नूं मारे। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੋਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਸਨੇ। ਦੋਹ ਦਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੋਪੈਂ ਧਮਕਾਈ। ਇਧਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਪ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਤੋਪਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਨੀ ਰਨ ਕੀ ਸਰਬ ਹਿਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹਲਾਤੀ ਜੰਗ ਜੁਗਤ ਵਾਲੀ। ਮਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜਨ ਨਭ ਪਟ गिरा। ना बड़ा कहते आवाजा होया नाले मान लो कहते आकाश ही फाट के कहते डिग पिया है। क्या क्यामत को दिन तब करा। आसवा कहते ओ जेड़ा दिन है क्यामत दे कर दिता महापरलों का समा कर दिता। महापरलों ही आ गई है। इधर महापरलों कहते उधरों क्यामत कहते मुसलमान। बदे जात रजपूत सो जेते। भी जसवंत सिंह राजे दे राजपुर सूरवीर अगे नूं वधदे जांदे सी। गोरे लगे उड्डे सब तेते। सवेरे कहंदे मरास बख्श वल्लों तोपां दे गोले लगे सारे कहंदे उड उड गए किधर नूं किसी दा कुछ नहीं लभ्या है। जी भीत जोधा तिस थाए। जेड़े अपने आप विच अपीत निडर योधे सी ना उस थां दे विच भए घात नह देखन पाए। सावी कहते मर गए उससे कोई भी देखना नहीं पाईदा देखन कोई ज्यादा नहीं लगदा सी। तिन्हो संघार भए पश्चाती। कहते इस तरह बड़े जेड़े जेड़े निडर सूरवीर राजे सूरवीर बहादुर मर गए। उन्हां दे मरण तो जंग दे विच पश्चात आखिरी विच धरत रात कातुर नार छाती। जेड़े कैडर भोग लोग उन्हां दी जेड़ी छाती है कहंदे धड़कन लगी कंबण लग पई। मरे जंग ते पर है न रुके। तां असीं जंग विच ही मर जावांगे भी हुण तां जे रोकीए ते साथों रोक नहीं पै सकनी है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜਤ ਲਾਜ ਤਜੀ ਅਵਲੋਕੇ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਿਡਰ ਸੂਰਬੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਗਏ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ। ਜਸਵੰਤ ਕਰਤ ਜਤਨ ਗਾਹਾਰ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਸਵੰਤ ਤੁਰ ਜੋਧਪੁਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਨੂੰ कहते जतन मोड़न दा करदा करदा हार हंब गया। भजे सो ना हटे तिस बार। वो जेड़े घर जे भज गए सी ना कहते वो कहण करके उस वेड़े पिछे नहीं मुड़े पतरी बच गए। देख बाहनी केर हवार। उस वेड़े भी जेड़ा जोधपुर राजा सी ना जसवंत उसने अपनी फौज दा हाल जा देख के निज जीवन मह त्रास विशाल। अपने ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਡਰ ਪੈ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਧੀਰਜ ਤਿਆਗ ਪਲਾਇਨ ਹੋਵਾ। ਵੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜੋਧਪੁਰੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਧੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਸਵੰਤ ਰਨ ਮਹਿ ਨਹੀਂ ਖਲੋਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਸਵੰਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖੜਿਆ। ਕਿਉ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਤਬ ਹੇਲਾ। ਉਧਰ
ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਐਸਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਮਾਰਹੁ ਧਰਹੁ ਰੌਰ ਬਹੁ ਮੇਲਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਨ ਮਾਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਾ ਪਾਇਆ ਮਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ। ਸਿਵਰ ਬਿਖੈ ਭੀ ਥਿਰ ਨਹਿ ਰਹਿਓ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਪਾਛੇ ਆਵਤ ਹੀਲਾ ਲਹਿਓ। ਹਾਂ, ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੜਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਡਰਦਾ ਭਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਟਤ ਜਾਤ ਜੇ ਰਹਿਤ ਪਿਛਾਰੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪਾਏ ਨ ਜਮੇ ਜਤਨ ਕੀ ਭਾਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਸਕੇ ਹਨ। ਰਜਪੂਤਨ ਜਬ ਡੇਰਾ ਛੂਟਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ ਬਲੀ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਾ ਛਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਛਾਉਣੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਛਾਉਣੀ ਜੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਨ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਸਭ ਲੂਟਿਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਰੀ ਛਾਉਣੀ ਜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਰਹਿਓ ਠਹਿਰ ਨਹਿ ਗਇਓ ਅਗਾਰੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤਰ ਪਰਿਓ ਤਹ ਹਰਖਿਓ ਭਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਤਿਹ ਹੋਨ ਕਹ ਦਿਓ ਨਗਾਰਾ। ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਜਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਝੂਟਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਫਤਿਹ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ। ਸਲਖਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਹੁ ਬਾਰਾ। ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਖਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਣੇ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਪਟਾਕੇ ਜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜੇ ਚਲਵਾਏ ਇਸ ਨੇ। ਸੁਭਟਨ ਕਹ ਦੀਨਸ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਖੁਦਾਏ ਨਿਵਾਏ ਵਸੀਸ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਨੌਰੰਗ ਤਾਇਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਬਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਤ ਆਵਨ ਕਹ ਕੂਚ ਕਰਾਇਬ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਮੂ ਜੋਰ ਬਹੁਤ ਤੋਪਨ ਤਿਆਰੀ। ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀ ਫੌਜ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ। ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਕੀਨ ਜਿਨ ਭਾਰੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਤਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਗੋਲਾ ਸ਼ਿਕਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਲੇਹਾ ਦੇਹ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਆਵਤ। ਹਾਂ, ਕਦੇ ਲੇਹਾ ਦੇਹੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂਹਰੇ ਚੱਲਣਾ। ਅਫਰਾ ਦਫੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਹਾ ਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਹਾ ਦੇਹੀ ਹਫੜਾ ਦੇਹੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਕਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਨ ਸੁਭਟ ਬਧਾਵਤ। ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਨ ਹੋ। ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੀ ਜਾਣ। ਰਾਵਰ ਕਰਹੁ ਜੀਏ ਜਿਮ ਠਨ ਹੋ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੋ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ। ਸੁਧ ਸੁਨ ਦਾਰਸ਼ ਕੋਹ ਸਚਿੰਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਭਰਾ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਦਰ ਸਮੀਪ ਬਖਾਨ ਬ੍ਰਿਤੰਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਰੰਗ ਦਿਸ਼ਤੇ ਤਰਾਸ ਮਹਾਨੇ। ਪਿਤਾ
ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਡਰ ਪਿਆ। ਸੁਤ ਪਿਤ ਚਿਤ ਮਹਿ ਨਿਤ ਅਤ ਠਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਸ਼ਗੋ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਬ ਹਾਦਰ ਬਿਦਤਾ ਹੋਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੇਟਾ ਕਿਮ ਯਤਨ ਨਾ ਜੋਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਟੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਾਈਏ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਹਟ ਹੈ ਆਗਰੇ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਮ ਠਹਿਰਾਏ ਵਦਾਰਸ਼ ਕੋ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਾਰਸ਼ਕੋ ਨੇ ਮਨ ਵੀ ਟਿਕਾਇਆ ਵੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਆਗਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਸ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਕੇ ਮਨ ਨਹਿ ਪਾਈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਪਿਓ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਤਉ ਪੁੱਤਰ ਹਿਤ ਕਹਿ ਨ ਸਕਾਈ। ਫੇਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਨੁਕਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਗਰੇ। ਉਹ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦਾ। ਹਟੇ ਅਕਬਰਾਬਾਦ ਨਗਰ ਕੋ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਰਸ਼ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਕਹੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਦ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਗਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਏ ਹਨ। ਤੋ ਪਾਦਿਕ ਲੈ ਜਮੂ ਸਗਰ ਕੋ। ਤੋਪਾਂ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆਗਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ। 3 ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਪੁਨ ਚੱਲ ਆਏ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਟਿਕੇ ਆਗਰੇ ਸਿਵਰ ਲਗਾਏ। ਆਗਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾਤੇ। ਮੌਜੂਦਾਤ ਲੀਨ ਸਭ ਹਿਨ ਕੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਕਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਜਰਾਓ ਸੁਤਨ ਕੀ। ਤੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੜਾਊ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਵਾਹਰ ਆਦਿਕ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਹਿ ਜੋ ਨਹਿ ਸੋ ਤਿਹ ਦੀਨਸ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਧਨਕ ਤੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਾ ਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਸਭ ਕੀਨਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਰਸ਼ਕੋ ਨੇ ਪਿਓ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਦਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮਿਲੇ ਆਨ ਜੇਤਿਕ ਉਮਰਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਲੈ ਕਰ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣ ਲਾਇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਦਾਰਸ਼ਕੋ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐ ਚੱਕਰਿਆਂਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਛੇਕੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਕੋ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਛੜ ਛਡਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾਰਸ਼ਕੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਅੰਸੂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ।
ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਪਹਿ ਸੋ ਨਹਿ ਸੋ ਤਿਹ ਦੀਨਸ, ਆਰਾ ਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਸਭ ਕੀਨਸ। ਮਿਲੇ ਆਨ ਜੇਤਿਕ ਉਮਰਾਵ, ਨਿਜ ਨਿਜ ਲੈ ਕਰ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਆਰਾ ਸਤ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾਠ ਹੈ। ਆਰਾਸ ਇਕੱਠਾ ਸਿੱਧਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ